AMA スーパーバイクシリーズファイナルランシアーズポイントレースウェイ、壮絶な93年レースシーズンも今キャリフォルニアのシアーズポイントでいよいよ終わりを告げる。いやようこそワインの国へ。ノーザンキャリフォルニアのシアーズポイントインターナショナルレースウェイからシャヒーン、デビッド・サドルスキー、僕ヘンリーがいつものように皆さんのお相手をすることになるよ。 AMA スーパーバイクタイトルはすでに決まったが、ポイントスタンディングでは2位争いが凄まじいほどのバトルを展開している。2位争いを展開している男たちを知っているだろうかね。みんな知ってるね。一人はデール・クォータリー、ミュータント・タートルのマシンに乗るプライベート。それに相対するのはミゲル・デハメ、 GP500 にも乗ったことのあるライダーだ。ジェミー・ジェームスはラウンド1フェニックス、ラウンド2デートナと走っていないんで2位争いにはちょっと難しそうだね。でも彼は1989年の AMA チャンピオンだよ。今年の彼の戦いぶりは AMA シーズンには見られなかったような素晴らしいものだ。それでは AMA スーパーバイクポイントスタンディング9戦が終わった時点でのランキングを見てみよう。今現在ではデール・コータリーが同じ川崎のミゲル・デハメに11ポイントの差をつけている。レーストラックの中ではコータリーとデハメがあまり仲が良くないようだ。この週末はお互いにますます刺激的になっているね。やばいぜ。ちょっと2人のことを聞いてみようか。You know, there is no love lost between Miguel Duhamel and Dale Quarterly on the racetrack. There's added incentive to beat each other this weekend with runner-up honors at stake. No, I don't like Dale. I mean, I'm not, going to run around and say I like him or he's my buddy. I don't like him. I don't like the way he rides and the way he does his things. And he's got a reputation about it, and he's quite proud about it. But I don't think racing should be like that. A few years ago, we were in Atlanta. We're going down the back straightaway, and he's just motoring me like big time up the inside. And I'm trying to push him off the racetrack. I got my elbow in his fairing, trying to hold him off. And we get a few feet later, he gets by my elbow. Now I'm elbowing him, trying to push him in the grass. He's trying to hold me off. By the end of it, we're about punching one another. We're smashing fairings. Just as we came together last time, he missed the gear, and I got the spot. And he was whining afterwards, oh, it was contact at 120. Oh, one of us could have been hurt. And of course, I'm laughing about it, thinking, oh, this is great, you know? I know he's trying to pursue a stock car racing career, and I think he'd be a very exciting racer to see in stock car because he likes to bump people and stuff, and that's part of stock car. But in road racing, it's not good to be taking people's, machinery off while they're racing. So anyway, I don't really appreciate that. Dale rides well, but for some reason he feels the point that it's necessary to go out and run into people and try to intimidate people. For myself, I'm not intimidated at all. I've raced against guys that have been crazier than him. The only thing I can say is that I don't like him. I don't like his riding, and I don't approve of it. And maybe it is an incentive to go out and beat him this weekend, trying to get second away from him because I don't feel that that he deserves it. At this point, it's whatever it takes. When you get down to the last lap, that's how I've made my career, and we all know that, if whatever it takes, that's all I can say. And it's not always so much dirty. I'm just, using it as much as I can. It'd be like Earnhardt. I mean, you're behind him, If you're going to get by him, it's going to take a little rubbing, and okay, I got by. I'm doing the same thing. It's just that I'm doing it with my elbows. デール・コータリーのチームは AMA スーパーバイクシリーズ終盤戦猛烈なラストスパートをかけているようだね。ミゲル・デハメルは今シーズンこのスーパーバイクの最終戦一丁やったのかというような気もしているようだね。Yeah, it's a tough track. I just went out this morning and I looked like a tourist out there going, do we go right or left here, honey? And it's right and it's left, and I'm winding up all over the place. But if I take my lap time considering to everybody else that hasn't been here, we're in there. But there's people that have been here before, and they're quite faster than I am right now. シアーズポイントは技術を要するトラックだ。そう、テクニカルコース。93年 AMA シリーズの中では一番ドラマティックなコースだぜ。一番のポイントはターン6からターン7に入る S セクション。そして最後の直線に入るターン11。ここを見逃すなよ。さあ、ライダーたちは今年最後のグリッドに入ったようだ。バイクのウォーミングアップがスタンバイされてるぜ。AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll.
And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. レースはスタートしていないが、ダグ・ポーレンが今年6回目のポールポジションを獲得し、アーチャートラベルファーストトラベル賞として US750 ドル、ダグ・ポーレンの手に渡ったよね。さあ、コーリン・エドワーズ、今年初の勝利を手にしたいと願っているような表情だぞ、頑張れよ。そしてダグ・ポーレン、今年は本当に強いね。すでに最終戦を待たずしてチャンピオンだ。すごいね。それからプライベーターの強いデール・コータリ、そしてスティーブ・クリビエもそれぞれがグリッドについてるね。さあ、それじゃグリッドを見てみよう。ダグ・ポーレンがファーストバイフラッチに乗ってポールポジションの内側に並ぶ今回6回目のポールポジションゲットだ。そしてスコット・グレイがこのシアーズポイントでは調子いいぞ。彼はファーストバイフラッチグラッティに乗ってる。ひょっとしてパスカルの代打かな。ヤングライジングスターのコーリン・エドワーズはファーストローの中央でバンス&ハインズ山に相変わらず乗ってるぜ。その外側はティームメイトのジェイミー・ジェームス、89年のスーパーバイクナショナルチャンピオン。セカンドローはティームミラージュのライダーデール・コータリーが川崎に乗っている。今回もデール飛ばしていくかな。そしてマイク・スミス、ホンダ RC30、セカンドロー中央にいるこの RC30 にとっては最後のレースとなるだろう。ミゲール・ディアム、川崎ライダーとしてファクトリーに応援されている一番速いやつだね。もう一人のドゥガッティに乗る速いプライベーターはいつも川崎に乗っているカナダのスティーブ・クリビエ。サードロー、バイクナンバー11に乗っているのは吉村鈴木のライダートーマス・スティーブンス。そしてフォースローの内側のバイクナンバー109に乗るカルビン・レインボー。彼はこの北カリフォルニア出身、地元だね。そしてバイクナンバー112ダレル・クリーガーマンも同じ地元だ。6ローには良いライダーが並んでるようだね。フロリダ出身のパブロ・リー、バイクナンバー29ドゥガッティだ。さあ、スターティンググリッドを見てみよう。スタートスタンバイができたようだね。これはどうした？マイク・スミスにトラブル発生かな。グリッドでエンジンストールしたようだ。マイク・スミスどうしたのかな。オフィシャルは彼を最後にスタートさせるようだ。さあ、AMA スーパーバイクシリーズファイナルラウンドシャーズポイント、いよいよ最後のシリーズ最後のグリーンフラッグが振られて、それぞれがターンワンへ。コーリン・エドワーズがいいジャンピングスタートを切った。ティームメイトのジェイミー・ジェームスが続く。さあ、このスタートオーダー、このスタートオーダー最近よく見るパターンだよね。バンス&ハインズ、ヤマハの2台がトップに行く。さらにその後方にはスコット・グレイ、3位のポジション。いいスタートを切ったね、スコット・グレイも。さあ、そのスコット・グレイがターン3からターン4の方に向かっていく。トップグループをこのターン3からターン4へ。さらにターン6、キャロセルを間もなく通過するんだが、ここはこのレースコースで一番速いところ。さあ、ここでディスタンスが出るかな。さらにターン7に向かってくるトップグループ、コーリン・エドワーズ、ジェイミー・ジェームス、その後ろにはスコット・グレイ。スコット・グレイは非常にペースが速いね。さあ、完全にジェイミー・ジェームスを射程距離内に捉えてラインをインナーに変えた。さらに後方にはミゲールだが、スコット・グレイがジェイミー・ジェームスをうまくパスしたね。これは非常にいいペースで走っているスコット・グレイ。さあ、そして S 字に向かってくるトップグループ、コーリン・エドワーズ、バイクナンバー45。さらにその後方にはスコット・グレイ、スコット・グレイの後方にはジェイミー・ジェームス。さらにそのジェイミー・ジェームスの後ろにはミゲール・トゥハメルが非常にアグレッシブな走りを見せている。相変わらずバイクナンバー45のコーリン・エドワーズ、そしてスコット・グレイがすごいスピードでこのコーリン・エドワーズを射程距離内に捉えようとしているオープニングラップ。さらにその後方にはジェイミー・ジェームス、そしてミゲール・デハメルと続く。これはミゲールもペースを上げていくか。さらにその後方にはデール・コータリーもいるか。デール・コータリーの後方からこれはダグ・ポーレンも続いているようだ。さあ、スコット・グレイがラインを変えて、これはコーリン・エドワーズに襲いかかろうとするんだが、ターン11からいよいよ最終コーナーへ。さあ、ホームストレッチに戻ってくる。バイクナンバー45のコーリン・エドワーズが逃げる。スコット・グレイはものすごい勢いでこのコーリン・エドワーズの真後ろに完全に射程距離内に捉えている2周目。さあ、ダグ・ポーレンのオンボードカメラからスタートシーンをちょっと覗いてみよう。さあ、右側からコーリン・エドワーズがロケットランチするのが見えるよね。さらに2台のドラッグレース向けのバンス&ハインズが前に出た。スロースタートのクォータリーが AMA チャンピオンのポーレンの真横を行ったね。
さあバイクナンバー45のコーリン・エダーズがターン7に入るところだが、後方からスコット・グレーがおっとコーリン・エダーズのリアが触れる。さあスコット・グレーからアウトからラインを変えていく。これは綺麗にスコット・グレーがコーリン・エドワーズをパスしてトップに浮上。スコット・グレーのこのペースはすごいものがあるね。さあまだ2周目、このスコット・グレーはかなりペースを上げている。スコット・グレー、コーリン・エドワーズ、さらにその後方にはミゲル・ドハメルとトップ3のオーダー。さあそのミゲル・ドハメルもやはりレール・コータリーのランキングポイント2位、そのポジションを奪おうとして必死に猛追撃をしている。さあバイクナンバー17のミゲル・ドハメルのマシンもかなり触れてるね。さあコーリン・エドワーズの真後ろについたミゲル・デハメル、ラインを変えてイン側から、これもまたコーリン・エドワーズをオーバーテイク。ミゲル・デハメルはこれで2位に浮上。ミゲル・デハメルはやろうと思えば必ず勝てる、そんな精神を持っているライダーの一人だ。速いぞミゲル・デハメル。さあこのトップ争いのドッグファイトの真っ只中、2ラップ終了時点でのランニングオーダーを見てみよう。AMA スーパーバイクシリーズシアーズポイントレースウェイ。さあトップ3の争いを見てみようかな。ダグ・ポーレンが川崎のデール・コータリーをチェイスし始めているよ。ダグ・ポーレンのプレッシャーはすごいからね。さあダグ・ポーレンのオンボードカメラからちょっと見てみよう。チャンピオンと一緒に走ってみようかな。1周 2.5 マイルのシアーズポイント、ダグポーレントを楽しんでもらえたかな。毎回このドゥガッティのオンボードカメラを見ると本当になんかスローに見えるんだけど、でも彼はレーストラックの周りを飛ぶように走っているんだよね。事実彼のバイクはトルクモンスターだから。さあトップ争い、ターン11にこれから入っていくんだけど、ミゲル・ダハメがラインをイン側に変えた。スムーズにスーッとこれはスコット・グレーをパスしたね。ミゲル・ダハメ非常にスムーズにこのスコット・グレーをパスした。さすがに GP ライダーでもあるね。さあそのターン11からホームストレッチに向かってくるミゲル・ダハメ、さらにスコット・グレー。スコット・グレーはしかしミゲル・ダハメの真後ろ。グレー今回はすごいね。しかしこのシアーズポイントはかなりバンピーでリニューアルが必要なのかな。もしこの AMA がシアーズポイントに今後戻ってくるならもうちょっと安全性の高いレース作りが必要かな。さあバイクナンバー17のミゲル・ダハメの真後ろにスコット・グレー、真後ろにピタッとつけているよ。さあこれからターン5に入っていく。そしていよいよこの下り、ターン6のキャラソル、そしてターン7、バイクナンバー17のミゲル・ダハメルがトップ、さらに後方からスコット・グレー。デュハメルはペース、これはすごい。デュハメルフルブレーキングで完全にテールが浮いた。ミゲル・ダハメルは彼のバイクのブレーキパッド全てを使っているね。このトラックはバイクだけでなくライダーにとってもかなりハードなことで知られている。本当にバンピーな面、次から次にやってくるタイトなカーブ、シアーズポイントではコンセントレーションとフィジカルなパワーが必要だね。タフなレースになりそうだ。
さあ S 字を抜けていくこのシアーズポイントでのスコット・グレーのこの S セクションは誰よりも速いこのスコット・グレー。バイクナンバー17ミゲル・デハミルの真後ろにやはりこの S セクションを抜けた後スコット・グレーは真後ろにつけてくるね。まもなくターン10からターン11へ。さあこのターン11あたりではちょっとラインを変える可能性があるぞ。さあさらにその後方を見てみるとダウ・ポーレンがすでに4位のポジションにジャンプアップしている。これはコーリン・エドワーズを餌食にしようとまもなくターン11を通過する。おっとイン側にラインを変えるがバイクナンバー45のコーリン・エドワーズ3位のポジションを必死に守っているようだね。さあもう一度ダグ・ポーレンのオンボードカメラから追ってみよう。さあダグ・ポーレンのデュガッティは6スピードギアボックスを持っているね。しかしダグはここのシアーズポイントでは4速までしか使わない。ということはあのマシンがどれだけトルクを持っているか分かるよね。さあここはターン3へこのアップダウンのきついシアーズポイントで最も高いところに位置するコーナーだ。Turn 4 and it's downhill to turn 5 and 6. さあダグはこのキャロセルからダウンスロープに本当に強いようだね。コーナーでとても広いドリフトをする。だからコーリン・エドワーズをパスすることができるんだよね。それほどあのドゥガッティは戦闘能力が高いんだ。他の4シリンダーにはできないことだよね。さあバイクナンバー23のダグ・ポーレン、さらに後方にはバイクナンバー45のコーリン・エドワーズ、ターン7を通過してまもなく S 字の方に向かっていく。これで6ラップをクリアすることになるね。まだまだシアーズポイントでのラストドッグファイトは続くようだ。さあシアーズポイントトップ争いのバトルを見てみよう。現在のトップは川崎に乗るミゲール・デハメル、相変わらずだね。さらにその後方からはスコット・グレーが赤いドゥガッティに乗って懸命に追っかけているよ。完全にテール2ノーズで各コーナーをタイトに回っている。さあスコット・グレーはこのレースこのファイナルレースで初めてビクトリーをつかもうとしているね。彼はこのトップ争いにきっと慣れていないのかな。きっと体力的にも大変だと思うよ。I'm sure that he's going to be wearing on him physically here, but he's such a hard charger and he's got so much spunk in him that it's total spunk that's enabled him to stay with Duhamel at this point. さあ今年のスコット・グレーベスト順位はここより難しいレース場であるブレイナードでの8位だ。彼はシーズンの初めでいくつかのレースを落としている。その他全て10位以内には入っていないね。このやはりトップ争いはスコット・グレーにとってはかなりタフなレースになりそうな気配だ。In fact, his worst run was a 31st back at Loudon. Well, Miguel Duhamel just saw his pit board. I'm sure there's a +0 on there, and he's like, "Who is this guy behind me?" Well, it's obvious from what you can see on your TV screen that these motorcycles are taking a serious pounding. さあこのシアーズポイント見て分かるように非常にハードなトラックだ。で今回はダンロップタイヤのジムアレンにそのリムとタイヤそのことを聞いてみたら非常にハードだよ。Subject matter this week, of course, rims. If you want to dress up your bike, certainly the rims, the cast rims that come on the modern motorcycles are good quality in every case, if a rider has a sport bike that he wants to dress up, it's not uncommon for him to get some magnesium wheels or some trick aluminum wheels or something that'll help him just customize his bike. And the most important thing as far as the tire people are concerned is that when you do that change, if you do that change, that you put the right tire on that wheel. If you have a 5.5-inch wheel, don't put a tire on that's designed for a 4.5-inch wheel because you'll negate all the performance you put into the engine, into the suspension, and into the rims. For example, this tire is designed on a 3.5-inch rim, but watch what happens when I squeeze the tire. Just to illustrate what happens if you put it on a narrower rim or too narrow a rim. What happens in effect is that you pull the tread edge out of the contact patch when you're leaned over, and you give yourself a much reduced area for grip when you're cornering. If it's on the correct rim, you got a little bit flatter area here. You do get to the tread edge of the tire and use the entire profile of the tire. This profile is designed to make the motorcycle handle in a neutral fashion and to grip all the way through the corner from both sides. Put it on the wrong rim, you're not going to get the right profile. You're not going to get the grip that was designed into the tire. やはり今日ここでレースしているバイクとタイヤのリムは真剣にテストされているようだね。さあ現在のところトップ争いは相変わらずバイクナンバー17のミゲール・デハメ、さらに後方にはバイクナンバー18のスコット・グレー、その後ろからひたひたとダグ・ポーレン、そしてコーリン・エダワーズ、デール・コータリ、そしてジェイミー・ジェームスが現在のところ6位のポジション、トーマス・スティーブンスさん7位のポジションに少しポジションを上げたようだよ。They caught a quick glimpse of the backside of the Suzuki rider. Here comes the rest of the field. There's fifth place, Dale Quarterly.
さあ現在のところデール・クォータリーはこのトップを行くミゲル・デハメルとランキングで第2位を争っている。 So Quarterly, if he wants to take that second place position, is really going to have to get going here in a hurry. Now, if you look at Quarterly's bike, it's got blue spun aluminum wheels on it. Now we're still on the subject of wheels, and what he has to do is when he buys an aftermarket wheel, he's got to make sure his brakes line up in the calipers too. That's another thing you got to look at. Well, this would be a lousy racetrack to have a brake problem at, believe me. Up into the hillside. Here comes Poland. He さあ sits 後 in 方からバイクナンバー third. 23のダグ・ポーレンが3位のポジションにゆっくりとトップグループを射程距離内に捉え始めている。 Go back to last place. さあさらにその後方からバイクナンバー11のトーマス・スティーブンス、現在7位のポジション。彼は今シーズン後半が非常に強いようだね。 AMA スーパーバイク1991年のチャンピオンで現在7位のポジション。 He's having a hectic time right now getting that suspension to work around SEARS Point, but Thomas is overriding his problems there and doing a great job. Former AMA さあそしてバイクナンバー national champion 45、 Thomas そしてデーブ・コータリが挟んでバイクナンバー2のジェイミー・ジェームス、バンサンド・ハインズ・ヤマハ。やはりバンサンド・ハインズ・ヤマハのマシーンというのは序盤戦に強く後半戦ちょっと垂れてくるような雰囲気だね。 Dale Quarterly and Jamie James down to turn 7. コーリン・エドワーズ、デール・コータリ、そしてジェイミー・ジェームスがターンセブンに入っている。 He says his bike's handling like a コー Cadillac. タリのバイクはミゲルのバイクほどシャープじゃないようだね。今日はミゲルのはもちろんオレゴンのマジーショップから来ている。そしてデール・コータリのティーンミラージュバイクはイーストコーストから。 Not prepared by the same team, however. Miguel's, of course, coming out of the Muzzy shops up out of Oregon, and the 32, the Team Mirage bike, comes out of the East Coast. Yeah, after the 11 over 25 laps and running order in the first and Miguel de Hammer on the Kawasaki, and the second place and Scott Gray on the Ducati, and the third place Doug Boyd, and the fourth place Corey Edwards, the fifth place Dave Corner. Come on back to Sears Point for more. The AMA Superbikes are in action at Sears AMA Point Superbike Series SEARS Point Raceway Round 10 ノースカリフォルニアから。 さあバイクナンバー2のジェイミー・ジェームスがかなりペースを上げているようだ。スピードアップしているぞ。これはチームメイトのコーリン・エドワーズに追いつこうとしているね。バイクナンバー17のミゲル・ダハムでトップ争い、後方からスコット・グレーが相変わらずタイトだね。さらに後方からバイクナンバー23のダグ・ポーレン、かなりリスキーな走りをしているようだね。テールがふっと流れた。ターン2のポーレンのバイクを見てちょっとこれはスピード出してるかな。 World champion there, just making it a minor detail in his approach to the Sears Point circuit. Up and over a rise, dropping down into the carousel. Turn 6 goes our lead pair. Now, prior to the race, I was in the paddock, and a lot of guys were violating Section 24, Paragraph 3 of the AMA rulebook. Yes, how could you forget that one? They were wagering about where Scott Gray would bail off this Ducati, but he's doing a great job with it. Well, Scott has been one hard-charging rider on this afternoon. さあ現在のところジェイミー・ジェームス、コーリン・エドワーズを追い越して4位のポジションに上げていたね。やはりティームメイトを抜くのはどんな気持ちなのかな。 現在のところトップはバイクナンバー17のミゲル・デハメルの後方からスコット・グレー。スコット・グレーのドカッティは今日は本当にグッドシェイプだね。よく走っている。彼はダグ・ポーレンを置いてなんと2位のポジションに。しかしポーレンも3位のポジションだからね、油断はできないよ。 This Ducati is really running well today. Yeah, he seems to have adapted to it very well. He took some pointers from Doug Poland, and there he is in second place, but Poland's on the charge さあ now. 4位のポジションにいるジェイミー・ジェームス、バイクナンバー2、さらにその後方にバイクナンバー45のコーリン・エドワーズ。彼ら2人はバンサンド・ハインズ・ヤマハの一番新しい型94年型のマシンに乗っているね。さらにその後方にはデール・コータリ、ミラージ川崎のデール・コータリは6位で彼らを追い上げるんだが、ちょっとステディな走りに切り替えたようだね。ランキング2位のポジションが見えてきたのかな。 On Mark Cruz, it's another lease Ducati. It's sort of like the Dale Quarterly program has with Muzzy. Mark Cruz is leasing his bike to Crevier today. さあ現在トップを行くミゲル・デハメル、今年は6回トップグループに絡んだんだけどね。しかし彼はまだ結果としてビクトリーレーンを一度も走っていない。彼のベストの走りはロードアメリカでの2位、それとデイトナとラグナセカでの3位だ。バイクナンバー23のダグ・ポーレンがペースを上げ始めているね。これは怖いぞ。上り坂を登ってターン5、さあそしてダウンスロープへ向かっていく。さらに後方からはジェイミー・ジェームス、コーリン・エドワーズ、そしてデール・コータリ。 Yeah, he's kicking it in second wind. Scotty Gray's having a fit there in turn 7, running wide each time. さらに4位、5位、6位のジェイミー、そしてコーリン・エドワーズ、デール・コータリーもこのターン7をクリアしていく。
相変わらずデール・コータリーは先ほどちょっとステディな走りに変わったかなと思ったんだけど、コーリン・エダーズを射程距離内に捉えて、これはまだチャンスを見ているようだね。さあバイクナンバー17のミゲル・ダフメルは必死に逃げているようだ。Even though it looks bumpy, Rob, you can set up the bikes to handle those bumps pretty well. But Sears Point is definitely like a roller coaster racetrack for motorcycles. Here we go. さあちょうどターン11に戻ってきた。ギアボックスの悲鳴が聞こえるようだ。さあこのホームストレッチではこのミゲル・ダフメルとスコット・グレーの距離がちょっと開くんだけどね、ウィリーをしながらターン1をクリア。Now at the top of the show, you mentioned that we were in wine country. Scott Gray, when he's not racing. さあスコット・グレーはバイクレースをしていない時はワインを作っているんだよ。サンタローズ出身のスコット・グレー、いや検討しているね。さらに後方からバイクナンバー23のダグ・ポーレンも赤いブガッティ、スコット・グレーの真後ろに来そうな雰囲気だ。さあ14周がクリアされた時点でのランニングオーダー変わったよ。4位のポジションにはジェイミー・ジェームス、5位のポジションにはコーリン・エドワーズが上がってきている。AMA スーパーバイクシリーズシャーズポイントレースウェイラウンド10、いよいよ終盤戦に入ってもバイクナンバー17のミゲル・ダフメルがトップ。さらにその後方からダグ・ポーレンがゆっくりと接近し始めている。スコット・グレー、そしてミゲル・ダフメルに接近し始めているぞ。さらにその後方ではデール・コータリーがバイクナンバー45のコーリン・エドワーズの真後ろについた。イン側にラインを変えて、これはコーリン・エドワーズをオーバーテイク。デール・コータリー少しペースを上げてきたかな。Tim Blasquez goes down a lap, the California rider. さらにバイクナンバー17のミゲル・ダフメルがゆっくりとスコット・グレーを離しているようだ。アドバンテージをゆっくりと作っているね。彼に追いつけるやつは今いないようだ。グレーは逆にミゲールよりもダグ・ポーレン、後方から来るダグ・ポーレンを意識し始めているようだぞ。Hummel running laps in the 42 range right now, and looks like Scotty Gray is just losing touch. さあスコット・グレーは一度ダートレースもやったことがある。彼は精神的にいつもやる気満々、アグレッシブだね。彼はミゲル・ディアメルからリードを取るつもりでまたもやチャージし始めている。さあバイクナンバー17のミゲル・デハメル、さらに後方にはスコット・グレー。スコット・グレーは本当に素晴らしいライディングを見せているね。その後方からはバイクナンバー23のダグ・ポーレンも近づいているよ。ダグ・ポーレンはこの後半戦猛チャージをかけてくるのはもう必死だ。バイクナンバー18のこのスコット・グレー、彼はやはりこのトップグループによく絡んでいる。さあまもなくターン5からダウンスロープに入っていくデュハメル、グレー、そしてダグ・ポーレン。さあそろそろバックマーカーが姿を現し出したね。これはこの後ゲームが面白くなってくるよ。バイクナンバー23のダグ・ポーレンがこのバックマーカーをきれいにオーバーテイクしていく。そしてターン7へ。Scotty Gray using the aprons there through the S section. Only a local favorite can do that. Miguel Duhamel not even anywhere near them. I think the thing that's interesting about Miguel ミゲル・デハメル、現在のところトップ。しかし今回初めてこのレーストラックを走っているんだ。このアメリカで一番チャレンジできるサーキットの一つだそうだぜ。Yeah, like I said earlier, he tasted victory at Mid-Ohio. I had him penciled in for the win there until his bike started leaking oil. But I think that we're headed into the silly season, as they say here, and Miguel Duhamel is trying to drive that market value up by winning this race here at Sears Point. さあそしてダグ・ポーレン3位のポジション、本当に接近し始めてきたね。彼はワールドスーパーバイクと日本のフォーミュラ1タイトルを2回取っている。そして今彼はもうすでに AMA スーパーバイクのチャンピオンに輝いている。 And now he is the AMA Superbike champion. And he is very much content to stay right here in the States. He has enjoyed racing in the US this year. AMA から生まれたスーパーバイクはイギリスのスーパーストックに影響を及ぼした。そして世界選手権へと発展している。さらに4ストロークレーシングのレギュレーション統一によってワールドグランプリと肩を並べるくらいグローバルなレースになっていくだろう。奴らのほとんどはワールドグランプリデビジョンでもレースをしたことがある。ミゲル・デハメルは去年は特別だった。アンドリュー・ストゥルードも同じさ。奴らのほとんどはワールドグランプリ、そして AMA スーパーバイクを行ったり来たりしている。ロードレース界においてやはりトップカテゴリーは GP500cc クラスだけど今は変わり始めている。というのも多くの小さなコンストラクターズがストリートバイクを売るためにスーパーバイクを使っているから。
who is competing here today, has been doing some Grand Prix racing this year. A lot of the guys have gone back and forth, so the caliber of racer over here in the AMA Superbike Tour is by far some of the best in the world. Yeah, depending on who you talk to, the prestige is normally been in the 500cc class. But it's changing now because the manufacturers use the superbike class to market their street bikes. And most importantly, when you go racing over here in the U.S., you get to have Dave Sadowski talk about you. And hey, what more could you ask for? 17のミゲル・デハメルがもう一度ターン1からターン2ヒルサイドに戻ってきた。飛ばしているね。さらに後方にはスコット・グレー、そしてさらにその後方にはバイクナンバー23のダグ・ポーレンが。ダグ・ポーレンの走りはとっても自信があるね。さあ終盤戦までにダグ・ポーレンがトップに出てくるかな。Maybe he'll get another one here today to close out his championship season. We're getting near さあそろそろバックマーカーが見えてきたね。バイクナンバー50のブラッド・ヘーゼン、それにミゲール・デハメ、さらにスコット・グレーが近づいてきた。うまくスルーをしていくようだね。さらにその後方からバイクナンバー23のダグ・ポーレンも真後ろにいるぞ。さあミゲール・デハメのクルー、マジーのクルーがナンバーを見ているね。Goes inside of the Garden Grove, California native Hazen, and Poland. さあ間もなくターン11にポーレンがスコット・グレーの真後ろに近づいているぞ。11コーナーのブレーキングで内側にダグ・ポーレンが入った。うまいね。ダグ・ポーレンがこれで2番手のポジションに浮上。スコット・グレーがあんな簡単に抜かせるとは考えられない。多分必要以上にスピードを上げすぎたんだろう。ラインを外しているね。さあバイクナンバー17のミゲール・デハメル、おおこれもダートにちょっとマシンを落としかけた。スピードを上げてるね。バイクナンバー17、さらに後方にはバイクナンバー23のダグ・ポーレンが近づいてきた。その後ろにはバイクナンバー18のスコット・グレー、同じやはりドゥガッティのマシンに乗っているからスコット・グレーもいや離されたくないんだろうね。どんどんしかしダグ・ポーレンはペースを上げているようだ。スコット・グレーも必死についている。さあこの後ポーレンは次にミゲール・デハメルを射程距離内に置いてロックできるかな。Now let's see if Poland can reel in Miguel. さあターン5からターン6、ダウンスロープに入っていくところだが、やはりこの3人が少しずつそれぞれ違った動きをし始めているね。バイクナンバー17のミゲール・デハメルとダンロップを使っている。さらにバイクナンバー23のダグ・ポーレン、かなりマシンが触れているが彼もダンロップを使っている。そして3位のポジションに現在いるスコット・グレーはミシュラン。この差がちょっとずつ出てきたのかな、後半戦。さあ現在3位のポジションにいるスコット・グレー、彼も多くのレース経験はある。しかし彼のコンディションはいいと思うが、このトップ5で戦った経験がまだちょっと少ないようだ。Scott Gray does ride road race bicycles and does a lot of long distance bicycling events, and I'm sure that he's maintained a pretty serious state of physical conditioning, but it's got just no replacement for experience of running up front. さあ現在のところバイクナンバー17、ミゲール・デハメルがトップでターン11からターン12、最終コーナーを立ち上がってくる。さらに後方にはバイクナンバー23のダグ・ポーレン、ダグ・ポーレン、そしてその後方にはスコット・グレー。このトップ3はほとんど等間隔で立ち上がっていくね。ポーレンはまだまだそのトップのデュハメルとのディスタンスは縮めていない。逆に後方から来るスコット・グレーの方がまだダグ・ポーレンとの差を縮めているようだね。ミゲール・デハメルはこのレースはまだ安全なリードを保っているようだ。うわミゲール・デハメル、マシンがヨイングしてるね。そろそろミゲール・デハメルの限界まで来てるのかな。逃げようと必死だ。さあそろそろバックマーカーが姿を現してくるね。バイクナンバー57のエリック・モーとバイクナンバー112のダレル・クリンガーマンの2人だ。バイクマーカーが絡んできたね。この2人はこのシアーズポイントで最多出場回数を争っているんだって。Poland's been running out there all day, and he's got his bike set up for it. He's able to close because of that. And Miguel will try to go to the outside. さあミゲールがクリンガーマンの外側に出る。逆にダグ・ポーレンがモーの内側に近づいたね。おお混雑してるよね。Klingerman taking a look over and lets Poland by, and now we've got a race for the lead, Ralph. さあトップのミゲール・デハメルは今年まだ一度も勝っていない。勝つことに必死だ。一方ポーレンは今年5勝をしており、すでにチャンピオンになっている。チャンピオンシップトロフィーにプライドをつけようとしているのかな。さあまたまたトップ2台バイクナンバー17、さらに後方にはダグ・ポーレン、ターン11に戻ってくるね。おおバイクナンバー17のミゲール・デハメル、なんとターン11にものすごいスピードで突っ込んでくるよ。そしてターン12最終コーナーを立ち上がってホームストレッチ。さあポーレンはデハメルを猛追撃、すでにファーストスラップを叩き出しているようだ。
You can see that Poland can smell that bike up in front of him, and he seems to be running harder now than he has all day. These guys have just broke into the 41s, high 41s. That's right on where Poland qualified. Miguel Duhamel, 3 seconds faster than his qualifying time. He is pushing it. You can see it as that bike really moves around on him. He's got to be thinking さあ about バイクナンバー17のミゲル・デュハメルが逃げる。ダグ・ポーレンが追いかける。ラウンド3のラグナセカを思い出してみると、デュハメルから勝利を奪ったのがこのダグ・ポーレンだった。さあ今年93年の最終戦、残りあと5ラップというところで素晴らしいバトルが展開されている。シアーズポイント。93の AMA スーパーバイク最終戦、シアーズポイントインターナショナルレースへも残りあとわずか数周となった。ミゲル・デュハメルとダグ・ポーレンが1993年最終戦のチェッカードフラッグをかけて大バトルを展開している。さあターン11に入ってどうしたこれは。ターン11でジェイミー・ジェームスがバランスを崩し、スティーブ・クリビエがスリップダウンしたようだね。コータリがなんとか避けたんだが、クリビエは大丈夫のようだ。クリビエがインサイドに入り込むとどうやらコータリーは何が起こるか分かっていたようだね。クリビエはインサイドに入りすぎたのを知っていたようだね。アクシデントをかわしたコータリーとバイクを回ったジェイミー・ジェームスはやはりテクニックがあるね。さあそのクリビエはドゥガッティを再スタートすることはできなかったようだ。さあトップ争いの2人、バイクナンバー17のミゲル・デュハメルの真後ろにダグ・ポーレンが近づいてくる。もう完全にテール2ローズだね。ターン11からターン12最終コーナーを立ち上がっていくんだが、もうテール2ローズでホームストレッチにプレッシャーをかけていくダグ・ポーレン、そして逃げるバイクナンバー17のミゲル・デュハメル。さあミゲル・デュハメルは逃げていく。ポーレンがデュハメルにプレッシャーをどんどんとかけていく。さあ最後尾からスタートしたマイク・スミスもトップ10の中に入ってきたようだ。さすがだね。And as we watch the number 23 making ground on number 17, Doug Poland's teammate Pascal Picot out with injuries, a broken collarbone up at the Pocono Mountains at the racetrack there, and that's what's allowed Scott Gray to get on a factory Ducati here at Sears Point. さあポーレンがミゲル・デュハメルにプレッシャーをかけているぞ。ダウンスロープのところからいよいよこれからターン7に入るところ、完全にダグ・ポーレンはこのミゲル・デュハメル射程距離内に捉えている。さあミゲルのマシンがちょっと触れる。ダグ・ポーレンはゆっくりとブレーキングをしながらターン7をまもなく立ち上がってラインを入れ替える。ダグ・ポーレンは多分11コーナーターン11のことを考えているはずだ。多分次に仕掛けられるのはここしかないと思っているはずだぞ。S 字を抜けてバイクナンバー17のミゲル、さらに後方からバイクナンバー23のダグ・ポーレンが完全にシューティングゾーンにロックをして、さあ前方に少しバックマーカーが見えるようになったね。これでラインがちょっと変わってくる可能性があるよ。逃げるミゲル・デュハメル追いかけるダグ・ポーレン。さあポーレンがインサイドを見た。ミゲルを抜くことができるから。いやミゲルはバイクナンバー84のインサイドが入ってブロックラインを持っている。ピタリとブロックラインを締めているね。うまいミゲル・デュハメル。ライン取りのバリエーションが非常に多い。いやそれとも必死なのかな。まもなく最終コーナーを立ち上がったホームストレッチ、ホワイトフラッグが振られていよいよ残りあと1周だ。さあ 2.5 マイルのいよいよラストバトルがスタートをした。ノースカリフォルニアのファンが2人に歓声を上げている。まもなくターン1からターン2、そしてターン3からターン4へ。バイクナンバー17のミゲル・デュハメル逃げる。さらにバイクナンバー23のダグ・ポーレンが真後ろに。さあいよいよターン4に入ってきた。完全にテール2ノーズ。サイドバイサイドになるぞ。さあ丘を越えて下りに入ってきた。さあターン6からのキャラセル。ダグ・ポーレンはこのキャラセルでインサイドからオーバーテイクをかけると思ったんだが、ちょっとラインを外してしまったようだね。逃げるバイクナンバー17のミゲル、さらに後方からカッとつけているダグ・ポーレン。ターン7に入るハードブレーキング、すごいブレーキングを見せるね。しかしダグ・ポーレンはいよいよ巻き返しに行くかな。さあこのダグ・ポーレンが仕掛けるとすればあと1箇所、多分ターン11だ。 S 字を抜ける。さあ前方にはバックマーカーが見える。バイクナンバー17のミゲル・デュハメルが必死に逃げる。初勝利に向かって必死に逃げているバイクナンバー17。さらに後方のバイクナンバー23のダグ・ポーレン、前にバックマーカーが見えるぞ。さあまもなくターン11に向かっていく。さあターン11が見えた。ラインを変えた。その側にはバイクナンバー23のダグ・ポーレンがあり、バイクナンバー17のミゲル・デュハメルラインを変える。ターン11を立ち上がっていくか、イン側に入るかどうか。アウトにフラ
んだミゲル・デハメル、フィリーをする。さらにバイクナンバー13のダグ・ポーレン、最終コーナーからチェッカードフラッグを受けたらミゲル・デハメル。ミゲル・デハメルが1993年最終戦で勝利を収めた。これは俺のものだとデハメルが言っている。ミゲル・デハメルが1993年 AMA スーパーバイク最終戦で勝利を収めている。いやミゲル・デハメルコングラレーションでヒーデレやったね。それではファイナルリザルトを覗いてもらおう。AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll. And by Suzuki, your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. Welcome back to AMA スーパーバイクシリーズシアーズポイントレースウェイラウンド10最終戦。最終戦のチェッカードフラッグがビクトリーラップを走るミゲル・デハメルの手の中にあるね。それじゃもう一度グレートフィニッシュを見てみようか。Yeah, it gets really tight through here. And Doug Poland, he cannot do anything at this point in time except try to stay on two wheels. Duhamel has got the inside line. He takes the さあ彼がビクトリーレーンに帰ってきた。お疲れさんミゲル・デハメル。Muzzy Kawasaki rider. And he pulls it into victory lane. There ジム・アーレンと握手しているね。デハメルはもちろんダンロップのライダー。そしてマジーチームも彼の元にやってきた。そんな中には1年間ビクトリーレーンで彼を抱きしめ押しているかな。彼の奥さんの姿も見えるぜ。それじゃあ AMA スーパーバイクシリーズラウンド10シアーズポイント最終戦の結果を見てみよう。第3位にスコット・グレー、初めてだね。すごいね。第5位にはデール・コータリー、ポイントスタンディング第2位のプライベーターだ。そして第9位にタイガー・ソーワ。いやすごいね。ポイントスタンディングでも第5位だからルーキー・オブ・ザ・イヤーをゲットしたんだって。世界のタイガー・ソーワになったね。その後はご覧の通りだ。And you'll see that Crevier and Stroud round out the rest of the field. And let's make our さあビクトリーレーンのデハメルにインタビューをしてみ and よ a う。 word with our winner, Miguel Duhamel. It feels great. I mean, I wanted to end it up with a big bang, and this is exactly what we're planning on. Although we did take an alternative route to get there, last minute setups, and it just worked great. I mean, I went out there, got a pretty okay start, pretty good start. Got shuffled back a bit, and then I said, okay, Miguel, come on, wake up, let's do it, So I got on gas, got by them, and then just rode my heart out all the way to the end. I know Doug was there, I could see +1, I got a second, and then I got messed up a bit with slow riders, it's kind of unpredictable what they're going to do. Am I talking fast? And I just tried to, stay concentrated as much as I could, focused, and, I was worried a bit about the tires, but the Dunlop tires worked great. I mean, they hooked up all the way to the end, and like I said, towards the end it was getting hot, we're lap riders and all, and it just turned out good, I'm just real happy to win this race and, finish a year in the winning road, and hopefully next year do it again. Oh, every time I watch the replay, I get just as い excited や as な I んていい did レースだったんだろう。今度はレースが一番よく見えたダグ・ポーレンに話を聞いてみようかね。 Doug Poland, the guy who had one of the best views of it all. There's not too many places to pass around here, and I kind of was trying to get creative over there in the last corner and kind of squared out, come inside, then wait till he crosses over and come underside him, but it didn't work. He went in and turned back inside, so I ended up having to switch and then go outside. And then when he chopped the throttle and I went by, it was like, I had to slow down and I had to turn around down there and turn one, so it's pretty exciting. Here's the way, the final point. さあこれが最終的なポイントだ。ダグ・ポーレンがやはりチャンピオンを取ったが、最終的に2ポイント差でコータリーがミゲル・デハメルを抜いてランキングテーブル2位になっているね。プライベーターにとっては素晴らしい年だった。そうはどうかな彼は今年最終ポイント争いで5位だ。すごいよね。コリン・エドワーズも AMA スーパーバイク初の年は6位、パスカル・ピコッティももし怪我がなければ面白かっただろうね。赤いバイクの男は今日ここで絶対に信じがたい走りをした。すごいぞスコット・グレー。Traffic and Miguel got away. He had about a second on me, and then I got balked again, and then he had 2 seconds on me, and he was really good on the brakes, and I wasn't as good on the brakes as he was, so that's where he was getting me all the time. So it was probably traffic that really afforded me or didn't afford me the chance to be with them, because they had blocked me out of being in the front running position. But I'll tell you, when Doug came by, I really wanted to go with him, but
you know, my knees were cramping up. You know, I'm kind of an old guy, and so I just kind of appreciated what he was doing. He was beautiful riding. いや、ナンバーワンプレートは AMA からダグ・ポーレンに渡された。そしてチャンピオントロフィー。しかしダグ・ポーレンすごい年だったね。さすがワールドチャンピオンスーパーバイク。シアーズポイントでの上位3人が今ビクトリーラインにいる。ついにミゲールが勝利。よくやったよね。ポーレンにナンバーワンプレート、そしてスコット・グレイがすごいシーズンの終わりを告げた。1976年からスタートをしたこの AMA スーパーバイクの歴史の中でもこの93年 AMA スーパーバイクにとって信じられないほどのシーズンだった。本当に見たことのない素晴らしいレースが展開された。RC30 に乗るマイク・スミス、トム・キップは本当にすごい走りを見せたね。レースでこのバイクを見る最後のチャンスだったね。マイクは NSR500 でレースをするために日本に行ったそうだ。そして今年のベストフィニッシュはフェニックスでのポーレン、ラッセル、ピコッティだったね。もしピコッティが怪我さえしなければ彼はもっと活躍した。ワールドタイトルを追うラッセルにも幸運になるよ。トーマス・スティーブンスは吉村鈴木のマシンで本当によく今年は良かったね。そしてバイクナンバー2のジェイミー・ジェームス、1993年スーパーバイク AMA シリーズ2つのレースを落とした後カムバックして最後のポイントスタンディングで4位。すごいやつだね。さあ今シーズンで一番感動的だったのはやはりタイベーターのデール交代の優勝だね。それからタイガー・ソワも1年目にしてルーキー・オブ・ザ・イヤーを取ったよ。いや世界のタイガーだね。そして6勝と5回のポールがあるダグ・ポーレン。まさに今年はダグ・ポーレンの年だった。そしてドゥガッティの年だったね。そして今シーズン初勝利を最終戦で得たミゲル・デハメルと川崎ティーンは1994年シーズンもすごいぜ。みんなと AMA スーパーバイクを楽しんだのはラルフ・シャヒン、デビッド・サドルスキー先生、そして僕ヘンリー。それじゃまた1994年の AMA スーパーバイクシリーズで会おうぜ。AMA750 スーパースポーツスタートがすでに切られたね。バイクナンバー43ジェイソン・プリドモがここでは大人気だぜ。スタートはひどいがバイクナンバー28ターキントン後方に従えてリードするロスマンを追いかけている。ターキントンは今回フィニッシュさえすればチャンピオンシップが取れるんだからそれほど大変ではないね。ターキントンはスタートでもかなり遅れたようだ。ジェイソン・プリドモはターキントンが今のところペース配分を守っていることを知っていて彼もそうしているね。ロスマンは1位の座をキープしようとしているよ。さあ現在のところバイクナンバー28のブリット・ターキントン、その後方からバイクナンバー43のプリドモア、プリドモアの後方からバイクナンバー5のロスマン。さあトップ3は相変わらず大の状態だね。さあバイクナンバー43のプリドモアがちょっと右に出てきたね。さらに後方にはバイクナンバー28のターキントン、ロスマン。バイクナンバー122のデビッド・デベイが前に出そうだぞ。バイクナンバー7はフレッツ・クリーン、そして38はジェームス・ランドルフ。さあバイクナンバー7のフレッツ・クリーンがトップに出ているようだね。さらに後方にはバイクナンバー122のデビッド・デベイ。さあまもなくチェッカードフラッグが振られると思うがしかしフィニッシュラインを優勝で飾ったのはジェイソン・プリドマン。彼は今季ミッドハワイに続いて2勝目だ。それにトップ5。さあビクトリーレーンでジェイソンにインタビューしてみる。I felt like once I got out in front, I had to pace myself and pace myself okay, and that was it. Yeah, I'm real happy, real happy. さあそれじゃあファイナルポイントスタンディングを見てみよう。ブリット・ターキントンは12位だったがチャンピオンシップは彼のものになったね。そしてタイガー・ソーアは第2位。すごいね。タイガー・ソーアルーキーで第2位だよ。 That's the slowest I've ever ridden in my life, you know, but hey, I just wanted to make sure I finished that race, you know, and got the #1 plate for Suzuki. They worked really hard for me this year, and it's a really big thing for Suzuki and for myself, and I'm here and I'm here to stay. さあタークはビクトリーレーンでシャンパンを浴びてびしょびしょだ。でも素晴らしかったねターク。 AMA Road Racing is brought to you by Kawasaki. Kawasaki, let the good times roll.
And by Suzuki. Your Suzuki motorcycle dealer has the ride you've been waiting for and the financing to get it. And by your local Yamaha dealer who invites you to see their exciting line of motorcycles and ATVs. And by Honda Motorcycles, the leader in on and off-road fun. Come ride with us. And by Dunlop, the world's winningest motorcycle tire. Your final thoughts, Ski, as we いや93年シリーズ各デビジョンのスーパースターたちだ。ともかく AMA シリーズはこれで幕を閉じた。すごい年だったね。我らがタイガーソーは日本からフルエントリーのタイガーソーは最終的にスーパーバイクポイントスタンディング第5位ルーキーオブザイヤーも獲得。すごいよね。そしてスーパースポーツ750ではなんとポイントスタンディング第2位と素晴らしいリザートを残して93年の幕を閉じたようだぜ。Yeah, all the fight of the AMA Superbike Series in 1993 that were done. Thank you for the better best riding from all over the world and show us excellent and marvelous riding. Yeah, we are looking forward to seeing you in the next race of the AMA Superbike in 94. See you there, everybody.